نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bütün maqtalarımız Allah subhanahu wa ta'alaga Allah Teala bizni imtihon qildi hamda Allah subhanahu wa ta'ala bizga amr etdi anna biz faqat Allah Teala'ga gana ibodat etirga deyish hamda anarga gana bo'ysunarga deyish. Hamda shu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga ko'p hadislar yetirdi hamda bitta qoti so'zladi nasr turasida anna payg'ambarimiz bizni qo'ydi qabrlar yanına borib shunda Allah Teala'ga ibodat qilirdi. Anlaşıldımı? Yani kimnindir kabrine ata bizinde izgi manta avliya mı kim mi? Şunun kabrine varıp qaysi bir kişilerdir Allah Teala'ga namazlar okuyorlardır, ibadet kılarlardır. Dolayısıyla bu ulikka değil, aynen Allah Teala'ga. Hem de şunlardan da Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizni bir takatı kıydı, hem de şunun turusuna katıdığına bizge söyledi. Çünkü o nersege gidire enne zaman uzun vakit öte şunun bile kişiler şuşu avliyaga, şuşu izgi kişiye ibadet kıla başlıyor. O şuna göre Peygamberimiz şunlardan dedi nerseden kimnindir kabirler üstüne varıp şunda ibadet itirgir. Bu garga edilir, kulak edilir. Eliniz koruyacak kaldı. Bilanda da özünde de bulan. Minen de söylemeyeyim. Özge devletler, Özbekistan, Tacikistan, neler bütünüsü. Şunda kalıp barada kabirler üstüne. Şunda kimge kuruyusuna. Oca Allah Teala ki ayının oca şul ülikke oca. Anlaşıldı mı? O şunlarda bütünüsünden bizde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem reygan edir. Batmada hadis ile anne Peygamberimizin Ummu Saleme bir katını Peygamberimizge haber etti. Şol Ummu Saleme Peygamberge etti. Mindir kaçan Etiyopya'da bulgandadır, anda kurgan idim çirkavdir. Hem de şu çirkavda köpkenedir, türlü resimler var idi, kişi suretleridir. Hem de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun sözlerine şahit etti. O bir şunday halıdır, eğer nedir Allah'ın arasında nece olsa da yaxşı kişi, izgi kişi bilsedir, Allah şunun kabrine kiçkine şunday meçit gibi gıybetet khane urnu düzüler, hem de onun içinde şu surelerden elip koyarlardır, şu kişininki. O açıdan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge söyleyen idi, ucu kaçan 1450 yıl zaman. İşte 52 halkını neslege şu getirdi. İmada Peygamberimiz şu hadiste bizge haber etti. Enne o halk tapılmaydı şu ülikke. Allah tapılmaydı neslege. Allah'a. Bunların bütünesini Allah koyaydılar neslege. İşte bu Allah'a ibret bilsindir. İşte bir işteki bulgan nilerin naşatlarını da kadar kübeyitsin içindir. Şimdi niyet bile. Lakin bakıp bile uzun Allah şu halık ucu Allah'a tapılmaydılar. Şu kimge çizilgen şunlarga ucu ibadet kılaydılar. Bu şunun durusunda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge elek zamanında söyleyen idi. O şuna Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizni duydu bütün eylerlerden kaysalar bizne gitire enne aktıkta kişiler Allah Teala'ga dindaş getire başlıyorlar. Yani şu kabirini izge deyip yazıyorlar da hem de şunda buysuna başlıyorlar. Şu ülikke, avliyaga, anarga kurban çalarlar, anardan dua soruyor. Şuna göre Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayette enne kabirler üstünde 20 santimetreden artık taş koyurga yaramıyor. İşte bu cidden o küterilmesin. Hem de anda süreler koyurga yaramıyor. En hayırlısı bula eğer de seni alıp kabrini yugatsan, bilmezsen, çünkü eğer de bilmezsen hayırlısı bula. Niçin? Umar bin Hattab kaçan İran'da zavayıva gitkeş anda bir
ne var idi? Peygamberinin yani İhalı sınırga varıp ibadet kılaydılar. Umar bin Hattab neşledi? Ette kendisi kazığımız 15 kabir, hem de önüne gazı kursuna da küme girdi. İşte bu halat vermesin kayıp kümelge, anlıyorsunuz mu? Şuna göre sınırdan en hayırlısı. Şuna göre Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bütünüsünden bizden tayıdı. O bizim epi babalarımızın aldık, eli ki 50-60 yılda münazır. Bizden çekçekler koymayındılar, şöyle mi? Anlarısın kabirlerisinde kişi sureti koymayındılar. Taşlar bizdeki peygamber etmişliği uçuşunda kiçkineler geneydi. Yani para kazandı. Daha biz Ruslardan bir mertebe ucu tekirdi ucu. Bizdeki 2 metre değil, bizdeki 3 metrelerler ucu. Akay Allah'ın sözleri bizden epi babayı kolay yetiştilemedi. Kaça binalar ben size burada söyleyeyim, bizim epi babalığı ilgiliydi. Bizim babalardan sakalları, kede sakalları gibi kiney dedi. Akaya вот, пожалуйста, şunu getiririz. İlk o kabirler üstünde bizim kuruslarındaki gibi ucu binumlar da koyarlar, çeçekler de koyarlar ucu. Süretler de var ucu de Tatar Müslümanların grupka küme başladılar ucu. Kaya sizin adetleriniz, etiniz, kaya epi babalarınız sizin. Niksiz Ruslarla ucu başladınız. Вот что как раз это bizde. Что kaçan kişi din bile yaşamıyor, o kendinden yandıkka kite var. Elde var şunday nişigetik respublikalar ve Müslümanlar yaşaylar, anda Ruslar gibi ucu paminkanı 100 gram bile atmayacağız ucu. Niyesin bile, teberek bile, 100 gram salı. Daha çın o var, o halı görgen min üzüm sözüm değil, pardalsı var kızlar, karanız, müziğiz güreşişini. Bu yalan söz değil. İkadır, kaya sizin epi babalarınız, bu serdeyiz kaya. Вот именно, что kişiler her vakit yaşayışlar, niçin halk yaşayır. А то, что Мулла келіп сөйлесе, улаларға келмей, им не нравится это, алар так не хотят. Anlıyorsunuz mu? Şuna göre Allah epi babay diyor. Kaya senin epi baban? Kaya, fırsat değil. Arakece уже памятникler yazılır. Çelim şalay, Ruslar gibi grupka kümelerine, уже костюм giygizip, galstuk giygizip, kaya siz Müslümanlarınız, kaya fırsat değil. Вот, пожалуйста, mında elde 50-60 yıl gına ütlerdi. Çünkü 50-60 yıldan münazat biz var bir komünistler bulsa da biz dinde katıydı. Katı. Bir de katı. Namaz da bütünüsü var idi bizde. Şu an göre Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizne duydu bütün eyberlerden kaysı Afrika getiren emekleşler şuşu bülükke, şuşu meyke gıbedet kıla başlıyor. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber Muhammed ilginçe kadar bütün haberlerini bütünüzün anlatıp bildi. Nindi halık, nindi kavim, nindi günah bile Allah doğru yoldan çıktılar. Şularda bütünüzün anlatıp Allah Teala bildi Peygamber'e hem de Peygamberimiz bizge şunun doğrusunda bütünüzün haber bildi. Şuna göre Peygamberimiz etti, haberlerinizi nesile tezirgeyelim. Kiçkine taş koydun, ismini yazıp koydun, sonra bilgili olsun kişi. İşte o bunda kişi kümlegen, bunda ayak bile basırga yaramıyor. Söhbette şunun bile. Çeçekler de, suretler de, anda eşlikleriniler de, nasıl da kurgu yaramıyor. Ya bizim bir Müslümanlar koyuyorlar, biçim mi? Çünkü onlar yaşaylar din koyunca, yaşaylar halık niçin? Anlıyorsunuz mu? Kürşenin kimi daveti bana 50 minga koygan, nik benim halimden kilmimelle, 100 minga koyam değil. Diye taş var, bir tane durum diyor. Daha bir muftiyat geldiğinde, eğer de kimlik andarsındığı taş olsa zekat vermek gerektir. Естественно, конечно, zekat bizim kocanın içine çıkmış mı ne? Значит, должен her yıl zekat verecek. Görüyorsunuz? Atı öteler bizim halk kim boyunca yaşayıp kasırda değil. Hayır, yoktur. Halk yaşayıp çizdi, gadet boyunca. Gadet var mı? Halk necek minder şulay. Eğer de binalar bulmasa halk binden keler. Anda din sözünün dıharı da yoktur. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaçan ölüm vakitinde yatıp durganda ana şunday jar var idi, anı kiteydi, anana kileydi, tagavını kiteydi. Şunday vakitte
Peygamberimiz uyanıp akılına geliverdeydi. Allah Teala kargadı değil, Yahudlarını hem de Nasaralarını kayısılar değil, üzlerinin bulgan peygamberlerinin kabirlerin değil, meçit uğruna yasadı. Meçit uğruna yani ibadet uğruna. Anlıyorsunuz mu? İmanda Yahud bilen Nasaralarına girmeyin. Anda bütün halk kere, hatta beyingi kindeki Müslümanlar da kere. Kayısılar kimnindir kabrine barıp şunda ibadet kılarlar. Hem de kırban da çalarlar, şunda kuluf taşıyorlar şunda biz ibadet kılarlar. To есть, nesede Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizni kıydı, şunlarga beyingi Müslüman ümmeti kildi. Hem de şulay bu Peygamber Muhammed'le kegine değil, bu Nuh Peygamber alıp kile uçurdu. To есть, bütün peygamberler kaçsın Allah Teala ibergen idi, Allah bütünüsü çakıraydı nersege. Чтобы kişiler Allah Teala'ya yine tapınsınlar, hem de ülitlerge, avliyalarga ve ilerge kimge de tapınmasınlar. Dürüstlükte beyingi kinde halık, niçin halık yaşayıp, şulay Allah bütünüsü yaşayır. Kur'an o bizdeki nerse için? Kur'an alalar da, mecliste okuyorlar da, dua kılarlar da, amin Allah'a ver. Anes'ten de yazgan, o kiregi yoktur. Anda küp nerse yazgan, kiregi. Glad o getirdi, Kur'an'ı açıp Yasin bile teberetini okudu, dua kıldı, amin Allah'a ver. Yaşayı o, niçin anlarga kiregi? Niçin o halık yaşayı, o şula yaşayı. Kur'an'da o, Kur'an'da. O çok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala khaliqat Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hvala Allahu Gospodu миров, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям очень сильно говорил, остерегал от того, чтобы мы поклонялись в тех местах, где похоронены праведные люди. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям запрещал приходить на могилу какого-то там хорошего, праведного человека и рядом с этой могилой поклоняться Аллаху Субханаху ва Та'аля. Почему? Потому что это приводит к тому, что через которое же время люди начинают поклоняться уже не Аллаху, а именно этому хорошему, праведному человеку, то есть его могиле. И от этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, нас остерегал. Приводится то, что Умму Саляма рассказала пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что она, когда была в Эфиопии, видела, что там есть церкви. В этих церквях есть рисунки вот эти, которые. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что это такой народ, что если среди них умирает хороший, праведный человек, они строят вот эту маленькую мечеть, скажем так, мавзолей. И там, говорит, вешают вот эти рисунки его портреты. Чтобы это было для того, чтобы поднимать дух, говорит. Чтобы это вспоминало, как напоминанием было, что как он поклонялся, мы тоже так будем поклоняться. И через некоторое время уже люди уже поклонялись уже не Аллаху, а уже поклонялись вот этой могиле. И пророк сказал, то, что это являются самые наихудшие люди, говорит, на земле. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, нам рассказал все виды, все примеры, которые приводили людей, которые были до него, к многобожию. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил нам строить на могилах какие-то вещи. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что в могиле должна быть камень вот этот не больше 20 сантиметров, чтобы он не поднимался от жизни. Написано, такой-то человек в таком-то году родился, в таком-то году похоронен. Все, чтобы люди знали, что здесь есть могила, и чтобы по ней люди не ходили. А выше этого нельзя. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил. Также запретил, чтобы вешать туда рисунки, его портрет. Вот эти все вещи запретил. Как один из подвижников приводит, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, меня, говорит, отправил, чтобы я, говорит, если увижу могилу, которая выше, чем 20, ее сразу скосить. Если, говорит, я увижу там какой-то портрет, его тоже выкину. Почему? Почему? Суть какая? Потому что это приводит к тому, что люди начинают поклоняться не Аллаху, а начинают поклоняться вот этой могиле. И поэтому пророк Мухаммад преградил все пути, которым к этому ведут. Понимаете? Все пути, которые привели уже те народы, которые были до пророка Мухаммада, про них пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, все нам рассказал. Вот сегодня мы людям объясняем, что по исламу вот так, по исламу вот так, по исламу вот так. Нам говорят,
бабушка и дедушка вот так не делали. Я говорю, а давайте тогда на могилу сходим. Вот наши бабушки, вы говорите, так не делали. Я согласен, что лет 60-70 назад на наших татарских могилах были маленькие такие аккуратные камни, и была надпись такой-то, такой-то человек. И больше ничего не было. Ни забора, ни ворот, ничего не было. А давайте сейчас сходим. Сейчас там камень 3-метровый, стоит 1150. Там на весь рост вот этот человек полностью нарисован. Сбоку там сура Фатиха, как вот это сура Фатиха ему что-то сделает. Вот удивительно просто. Там же есть венки, цветы, еще там портрет, вот все есть там. То есть получается, сегодня, если идешь между русской и татарской, никаких отличий нет. Разница только крест и полумесяц, больше никак не отличий. А есть, например, такие республики мусульманские, где не то что такие памятники, а людей уже хоронят в гробах, в костюме и в галстуке. А как похоронили, памятники делают по 100 грамм. Это не мои слова. Это можете сами узнать, поинтересоваться. Есть такие люди, которые сами лично это видели. Как один хазрат, он говорит, мы, говорит, здесь еще одного не успели похоронить. Здесь, говорит, в деревне еще один умер, а молодых, говорит, нету. А эти пока этого хоронили, говорит, которые это копают, они же тут уже бухие, а вторую могилу копать уже людей, говорит, нет. Это татарская деревня. И где наши Аби-Бабай? Вот вы говорите Аби-Бабай. Где? Вот в каком месте Аби-Бабай? Вот это что ли Аби-Бабай? Который поминки 100 грамм отмечают. И которые мусульманина хоронят в галстуке и в костюме, в белой рубашке и в белых тапочках. Где мусульмане? В гробу еще. Нету. Хотя это было всего лишь когда? 60 лет тому назад. Хотя и были коммунисты, но к религии придерживались равно как? Очень сильно, очень глубоко. Пусть даже там в подвал спускались, там намаз читали, разницы нету. Прятались, но религии придерживались. Нету. Живем мы чисто только как все люди, обычные. А Коран чисто вот на арабском языке принесли, мулла книжку открыл, Ясин Табарик прочитал, закрыл, все, до следующего раза. А живут как хотят. А от этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям нас остерегал. Пророк сказал, что вы уподобитесь им и будете идти за ними, как, говорит, ящерица в пещеру, говорит, забежал, вы тоже, говорит, за ними вот так же будете забегать. То есть полностью им уподоблять. А то, что Аллах говорит, это невыгодно. Почему? Потому что они так жить не хотят. Они хотят жить свободно. Свободно. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит, Аллах Та'аля субханаху ва та'аля проклял Яхудов и Насара. Те люди, говорит, которые сделали могилы своих пророков местами для поклонения. И это относится не только к этим двум народам, а это относится ко всем людям, и даже к мусульманским, которые на сегодняшний день сделали могилы вот этих хороших, праведных людей местом для поклонения. Место для поклонения. Хоть Булгаров, хоть Пулату возьмем, скоро Ульянский будет. Будут люди приходить на эту могилу и барашка резать, у него дага просить. Это и есть, потому что это вокруг мы очень много видим. Если возьмем Узбекистан, Таджикистан, возьмем арабские страны, например. От этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям всю жизнь старался, чтобы люди к этому не приходили. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, он умирал, понимаете, он умирал, он был вот в этой тяжелой агонии, понимаете, вот в этой. Ему надо думать про Аллаха, а он думает про свой народ. Он переживает про свой народ. И говорит, Аллах проклял этот народ, который сделал могилы своих пророков местом для поклонения. Потому что он за них переживал, что они собьются с прямого пути и падут в многобожие. Понимаете? А мы это сегодня уже никто об этом ничего не знает. Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, поистине, говорит, не делайте могилы местом для поклонения. Говорит, могилы для местом для поклонения. Я, говорит, вам это запрещаю. Местом для поклонения. Что имеется в виду? Это имеется в виду, когда люди в год один раз идут на чью-то могилу, собираются и там
что-то делают, поклонение какое-то, общественный намаз или какой-то еще. Именно туда. А эти люди в мечеть вообще не приходят. Здесь нету таких людей. Но на могилу они вот один раз собираются именно на чью-то могилу, там барашка режут, плов делают и дага там делают. А в мечети этих людей даже не увидишь. Если спросишь, скажи салават пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, он скажет, что это такое? Вот такие люди. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, самые наихудшие люди, говорит, это те люди, которые встретят перед судным днем ужасы судного дня. И те люди, которые сделали могилы, говорит, местом для поклонения, говорит. Местом для поклонения. Поэтому это очень самая главная вещь в нашей жизни. Это должен знать каждый мусульманин. Если мусульманин об этом не знает, если человек предает Аллаху Субханаху ва Тааля сотоварища, если он умер с этим грехом, то этот человек навечно попадает в огонь. Вы понимаете об этом? Почему, например, у нас любой закон возьмем, хоть российский, хоть американский, хоть китайский, хоть где. Если какая-то вещь приводит к тому, что люди умирают от этого, или какой-то вред, то люди делают новый какой-то закон, чтобы люди не страдали от этого, правильно? Например, если здесь много аварий, можно было 90 ездить, сделали сколько? 40, правильно? Это везде так. Например, вот сейчас уже сколько раз меняли закон об алкоголе. Сперва сказали, продаем только с 8 до 6 часов, да? Сейчас уже пытаются закон ввести какой? Чтобы алкоголь отделить от продуктов питания, чтобы был алкоголь где-то там, а продукты где-то в другом месте. То есть почему? А потому что каждый год люди миллионами умирают. И здесь то же самое. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, все пути он закрыл, которые до него привели людей к чему? К многобожию, правильно? Поэтому их пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перекрыл. Хотя по сути они не запретны, но из-за того, что они приводят к хараму, к ширку, он тоже является харамом, понимаете? Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вот эти все фотокарточки, рисунки, все вот эти статуэтки, все это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, запретил. Потому что эта вещь привела людей к чему? К многобожию. И про могилы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда пришел к своему народу, будучи пророком, он запретил ходить на могилы. Вообще запретил. 13 лет нельзя было ходить на могилы. Почему? А потому что люди ходили на могилы и поклонялись вот этим мертвым. Только после того, как прошло 13 лет, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, понял, что у них произошла здесь перезагрузка полностью, да? Полностью перезагрузка, полностью. Что они уже чистые, все, что они на могилу идут, только просить за них дага, а не у них. Только тогда пророк сказал, я, говорит, вам запрещал ходить на могилы, а сейчас говорю, ходите. Потому что это напоминает о смерти, что ты не вечен в этом мире. И то, что ты должен просить дага у Аллаха Субханаху ва Тааля этим своим родственникам, мать, отцу, брату, дяде, любым. И мы также должны понять, что как ты вот в мечети находишься, просишь дага у Аллаха за своих родственников, то же самое, хоть ты на могилу иди, то же самое дага примется. От того, что ты придешь на могилу, суть не поменяется, понимаете? То же самое, как и в мечети попросил, это тоже Аллах Та'аля принимает. А на могилу пророк нам сказал ходить зачем? Чтобы это напоминало о смерти, понимаете? Чтобы мы задумывались больше о смерти. И чтобы вот эта дунья нас не обманывала. Об этом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нам говорит. Даже достаточно на могилу ходить. Вот, например, каждый раз, когда у нас в мечети, например, маид, да, кто-то умер, пожалуйста, приходишь, вместе с ним идешь, хоронишь, и это будет для тебя пользой, напоминанием о том, что наша жизнь не вечная. И в тот же момент заработаешь 2 вознаграждения. За то, что намаз читал, 1 гора, 2 гора за то, что ты проводил мусульманина и полностью его похоронил. Пожалуйста. Это уже не будет обычай. Это будет уже сунна. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям,
нам сказал, что если умер брат мусульманин, ты обязан его похоронить, помочь в этом. Это даже сунна. Субханак Аллах бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу